We have a lemma. Suppose that mod f of z less than or equal to mod f of z naught at each point z in some neighborhood mod z minus z naught less than epsilon, in which f is analytic. Then f of z has the constant value f of z naught throughout that neighborhood. That is, center z naught radius epsilon ആയിട്ടുള്ള ഒരു neighborhood ഉണ്ട് mod z minus z naught less than epsilon. f of z എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഈ നൈബർഹുഡിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്. ഓൾസോ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഫോർ എവറി സെഡ് ഇൻ ദാറ്റ് നൈബർഹുഡ്. ഈ നൈബർഹുഡിലുള്ള മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ മാക്സിമം മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈ എപ്സിലോണിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. അതായത് ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നൈബർഹുഡിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസിന് മാക്സിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ നൈബർഹുഡിൽ ആ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. നൗ വി ഹാവ് ദ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ സെഡ് നോട്ടും റേഡിയസ് എപ്സിലോണും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഈ നൈബർഹുഡിനുള്ളിൽ ഒരു Z1 എന്നുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി ആ Z1 പാസ് ചെയ്യുന്ന Z നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ആ സർക്കിളിന് സി റോ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. റേഡിയസ് റോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് Z മൈനസ് Z നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ ആണ് സി റോ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ. വേർ സീറോ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ Z1. സീറോയിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് Z1. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ നൈബർഹുഡ് ആണ്. ദെൻ ബൈ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല f of z naught equal to 1 by 2 pi I integral over 0 f of z dz divided by z minus z naught എന്ന് എഴുതാം. ഇനി സി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് z minus z naught equal to റോ ആണ്. therefore z minus z naught equal to rho e raised to I theta, z equal to z naught plus rho e raised to I theta, where 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi. അപ്പോൾ dz means rho I e raised to I theta d theta. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi I ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi f of z naught plus rho e raised to I theta divided by z minus z naught means rho e raised to I theta into dz means rho I e raised to I theta d theta. Then e raised to I theta rho getting cancelled, I and I cancelled, we get 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi f of z naught plus rho e raised to I theta d theta. That is f of z naught. Taking modulus on both sides, we get like this. Then taking modulus inside to the integral, we get modulus of f of z naught less than or equal to 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta. That is equation 1. Next, we have given that modulus of f of z less than or equal to modulus of f of z naught for every z in neighborhood mod z minus z naught less than epsilon. അപ്പോൾ ഈ നൈബർഹുഡിലെ ഏത് പോയിന്റിനും ഈ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആണ്. ഈ നൈബർഹുഡിനുള്ളിലുള്ള സർക്കിളാണ് സീറോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സീറോയിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനും ട്രൂ ആയിരിക്കും. സീറോയിലെ സെഡിനെ നമ്മൾ z നോട്ട് പ്ലസ് റോ ഇ റേസ് ടു I തീറ്റ എന്നാണ് എഴുതിയത്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് z നോട്ട് ഫോർ എവരി തീറ്റ. 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi. Now integrate here and solve 0 to 2 pi d theta 0 to 2 pi, we get integral 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta less than or equal to in mod f of z naught ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. integral 0 to 2 pi
d theta means it is 2 pi. So interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus e raised to rho e raised to I theta d theta less than or equal to modulus of f of z naught into 2 pi. So 1 by 2 pi interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta is less than or equal to mod f of z naught. Case number 2. So from 1 and 2, 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു inequality ആണ്, 2 അത് തിരിച്ചുള്ള inequality ആണ്. We get modulus of f of z naught equal to 1 by 2 pi interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta എന്ന് കിട്ടും. Now we consider the term interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught minus modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta. Split ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that's equal to interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught d theta minus interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta. So interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of z naught modulus of f of z naught കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് into 2 pi എന്ന് കിട്ടും minus interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta. ഇനി f of z naught modulus of f of z naught into 2 pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷന് modulus of f of z naught into 2 pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ interval 0 to 2 pi modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta d theta ആണ്. So this is ഇത് രണ്ടും സെയിം ടേം ആണെന്ന് കിട്ടും, 0 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് f of modulus of f of z naught minus modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta equal to 0. That implies modulus of f of z naught equal to modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta. ഇത് 0 to 2 pi വരെയുള്ള എല്ലാ തീറ്റയ്ക്കും ട്രൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ modulus of f of z naught equal to modulus of f of z naught plus rho e raised to I theta means it is f of z for every z in 0. സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും. മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻ 0. ആ സർക്കിളിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടാണ്. ഇനി 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി സർക്കിളാണ്. ആ നൈബർഹുഡിൽ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് z1 എടുത്ത് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളാണ് നമ്മൾ 0 എന്നെടുത്തത്. ഇനി ഏത് പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ നമുക്ക് വരച്ച് ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ആ നൈബർഹുഡിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഹാസ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് നൈബർഹുഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലെമ്മ. Now we have an important theorem, maximum modulus principle. Statement: if a function f is analytic and not constant in a given domain D, then mod f of z has no maximum value in D. That is, there is no point z0 in the domain such that modulus of f of z less than or equal to mod f of z0 for all points z in it. Maximum modulus principle പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അത് ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു നോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ്. അതൊരു ഡൊമൈനിൽ, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ കണക്റ്റഡ് സെറ്റിനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഡൊമൈനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ്. എഫ് ഓഫ് സെഡിന് ആ ഡൊമൈനിൽ ഡിയിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ മോഡുലസിന് maximum value ഉണ്ടാവില്ല. That is there exists no point z0 such that
മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഡിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മാക്സിമം മോഡുലസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഈ നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസിന് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് മാക്സിമം മോഡുലസ് തിയറം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം ഇല്ല എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ടേക്ക് സപ്പോസ് ദാറ്റ് mod f of z has a maximum at z naught, that is modulus of f of z less than or equal to modulus of f of z naught for every z in D. ആ ഡൊമൈനിൽ മാക്സിമം ഉണ്ട്, z നോട്ട് എന്ന പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നമ്മളെടുത്തു, അതിൽ z നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ z നോട്ട് അല്ലാത്ത ഡിയിലെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഡബ്ല്യു എടുത്തു. ദെൻ z നോട്ടും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിൽ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ പോളിഗണൽ പാത്തിന് L എന്ന് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പോളിഗണൽ പാത്ത് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡി. അതായത് ഡിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്താണ് L. ഇനി ഈ Lലെ പോയിന്റ്സും ഈ പോളിഗണൽ പാത്തായ Lലെ പോയിന്റ്സും ഡൊമൈൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലെ പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ Lൽ ഈ പാത്തിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. z1, z2, z3 എക്സെട്ര zn, വേർ zn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ w തന്നെയാണ്. സച്ച് ദാറ്റ് z0ഉം z1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ആണ്. അതേപോലെ z1ഉം z2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ആണ് എക്സെട്ര. അതായത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഇൻ ജനറൽ മോഡുലസ് ഓഫ് zk മൈനസ് zk-1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡി. ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു L എന്നുള്ള പാത്തിൽ, പോളിഗണൽ പാത്തിൽ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓരോ പോയിന്റും സെൻറ്ററായിട്ട് നൈബർഹുഡുകൾ എടുക്കുകയാണ്. അതായത് z നോട്ട് സെൻറ്ററായിട്ട് നെയ്ബർഹുഡിന് NK എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. z നോട്ട് ഓരോ NKയുടെയും സെൻറ്റർ ZK ആണ്. മോഡ് z മൈനസ് ZK, റേഡിയസ് D ആണ്. റേഡിയസ് ഡിയും സെൻറ്റർ ZK ആയിട്ട് നൈബർഹുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതായത് z നോട്ട് സെൻറ്ററും റേഡിയസ് D ആയിട്ട് N നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റേഡിയസ് D ആയതുകൊണ്ട് z നോട്ടും z1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ z നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നൈബർഹുഡിൽ ഏതുണ്ടാവും? z1 ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് D ആണ്. ഇനി z1 സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നൈബർഹുഡാണ് N1, അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? z2 ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ z2 സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നൈബർഹുഡാണ് N2, അതിൽ z3 ഉണ്ടാവും, N2 എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ഓരോ നൈബർഹുഡിനും അതിൻ്റെ തൊട്ട് വരുന്ന നൈബർഹുഡിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് NKs ആർ നൈബർഹുഡ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് the center is ZK and radius D, and the center of each neighborhood ZK lies in the neighborhood. The center of each neighborhood NK lies in the neighborhood NK-1. ഓരോ NKയുടെയും ഓരോ നൈബർഹുഡ് NKയുടെയും സെൻറ്റർ NK-1 ഉണ്ടാകും. നൗ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ആ പിക്ചർ. z നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള N നോട്ട്, അതുപോലെ z1 സെൻറ്റർ ആയിട്ട് N1, z നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള N നോട്ടിൽ z1 ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര. അങ്ങനെ വരും. ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തത് മോഡ് f ഓഫ് zന് മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്നാണ്. മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് z നോട്ട്, അതായത് മോഡ് f ഓഫ് z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് f ഓഫ് z നോട്ട് ഫോർ എവറി z ഇൻ D എന്നാണ് സപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നൈബർഹുഡ് എടുത്തു നമ്മൾ, ആ ഡിയിൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നൈബർഹുഡ് N നോട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ മോഡ് f ഓഫ് zൽ N നോട്ടിലൊരു പോയിൻ്റാണ് z നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ N നോട്ട് മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചാൽ N നോട്ട്, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ z നോട്ടാണ്, അതിലൊരു പോയിൻ്റ് എന്തുണ്ടാവും? z1 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ f ഓഫ് zൻ്റെ മാക്സിമം, f ഓഫ് zൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മോഡ് f ഓഫ് z നോട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എൻ നോട്ടിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എൻ നോട്ടിലെ പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഹാസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻ എൻ നോട്ട് ആൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഫോർ എവറി സെഡ് ഇൻ എൻ നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെമ്മയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസിന് മാക്സിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നൈബർഹുഡിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ നൈബർഹുഡിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഏതാണോ മാക്സിമം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ നോട്ട് എന്ന നൈബർഹുഡിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ മോഡുലസിന് മാക്സിമം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി സെഡ് ഇൻ എൻ നോട്ട്, ആ നൈബർഹുഡിൽ. ഇനി ആ നൈബർഹുഡിലെ പോയിൻ്റാണ് Z1. അപ്പോൾ Z1ൻ്റെയും വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് Z1 ഫോർ എവരി സെഡ് ഇൻ എൻ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നൈബർഹുഡ് N1 എടുക്കുക. N1ലെ പോയിൻ്റാണ് എന്ത്? N1 മാത്രം വരച്ചാൽ N1ൻ്റെ സെൻറ്റർ Z1 ആണ്. അതിലൊരു പോയിൻ്റാണ് Z2. അപ്പോൾ Z1ൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ Z1 ആണ്. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് Z1 ആണ്. എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിലാണ് മാക്സിമം. എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടും എഫ് ഓഫ് Z1ഉം ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രീവിയസ് ലെമ്മ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് Z1. ഇത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് തന്നെയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇതിലും ആ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രൂ ഔട്ട് N1 എന്നുള്ള നൈബർഹുഡിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് Z1 ഈക്വൽ ടു, ഇനി ഈ N1ൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് Z2. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് Z2. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവുക. ലാസ്റ്റ് nth നൈബർഹുഡിന് വരെ, n+1th നൈബർഹുഡ് n വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയാൽ വി ഗെറ്റ്, ഈ ലെമ്മ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് Z1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് Z2 ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ്. അതായത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എല്ലാ പോയിന്റിലും എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഫോർ എവരി സെഡ് ഇൻ എൽ. ആ എല്ലിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും, അല്ലെങ്കിൽ എവരി സെഡ് ഇൻ യൂണിയൻ ഓഫ് എൻ കെ. ആ എല്ലാ നൈബർഹുഡിൻ്റെയും ഈ എല്ലാ നൈബർഹുഡ്സിൻ്റെയും യൂണിയൻ എടുത്താലും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? എഫ് ഓഫ് സെഡും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് എൽ എടുത്തു, നൈബർഹുഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ആ നൈബർഹുഡിൻ്റെ യൂണിയനിലൊക്കെ എഫ് ഓഫ് സെഡും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ ഏത് സെഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പോളിഗണൽ പാത്ത്, ഏത് ആർബിട്രറി പോളിഗണൽ പാത്തും എടുക്കാം. അതിൽ എത്ര ആർബിട്രറി പോയിന്റ്സ് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഫോർ എവറി സെഡ് ഇൻ ഡി എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഡി. ആ ഡിയിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും. ബട്ട് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ തിയറം, തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഒരു നോൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ്. സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. വി ഗെറ്റ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു? മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡിന് മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഫോർ എവരി സെഡ് ഇൻ ഡി. സോ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡിന് ഡിയിൽ മാക്സിമം ഇല്ല എന്ന് കിട്ടും. മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഹാസ് നോ മാക്സിമം ഇൻ ഡി. ദറ്റ് ഈസ് there is no point z0 in the domain such that mod f of z less than or equal to mod f of z0 for all points z in D എന്ന് കിട്ടും. So that is the maximum modulus principle. Now we have a corollary of a maximum modulus principle. Suppose that a function f is continuous on a closed bounded region R and that is analytic and not constant in the interior of R.
then the maximum value of mod f of z in R, which is always reached, occurs somewhere on the boundary of R and never in the interior. That is, maximum modulus principle നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന് ഡൊമൈനിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആറ്. ആ ആറിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എഫ് അനാലിറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അതിനൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാകും, അത് ഈ ആറിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാക്സിമം മോഡുലസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിന് ഡൊമൈനിൽ മാക്സിമം ഇല്ല എന്നാണ്. ഇനി ആ മാക്സിമം എവിടെയാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ കൊറോളറിയിൽ പറയുന്നത്. അത് ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും, ഇൻറ്റീരിയറിലല്ല, ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൽ, അനാലിറ്റിക് ആണ് ആറിൽ, ഇൻറ്റീരിയറിൽ. വി കൺസിഡർ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ്, എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ മോഡുലസ്. ഈ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ്, റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസും കൂടിയാണ്. എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ആറ്. ആറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ആറ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ. നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് റീജിയനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ റിയൽ കേസിൽ മാക്സിമം മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഹാസ് എ മാക്സിമം. ഈ മാക്സിമം മിനിമം തിയറം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മിനിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് റീജിയനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? മാക്സിമം മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കും, എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ മാക്സിമം മിനിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ therefore മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഹാസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ സംവെയർ ഇൻ ആർ. ആറിൽ, ആ റീജിയനിൽ എവിടെയോ അതിന് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. ഇനി മാക്സിമം മോഡുലസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ആ റീജിയനിൽ, ആ ഡൊമൈനിൽ അതിന് മാക്സിമം ഇല്ല, അതായത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ മാക്സിമം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം മോഡുലസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, അതേതാണ്? ബൗണ്ടറിയിലാണ്. ആറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ മാക്സിമം ഇല്ല. സോ ദ മാക്സിമം ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ഓഫ് ആറ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി proof of the corollary. Now we have a problem, that is we have a function f of z equal to sin z and R, the region R such that 0 less than or equal to x less than or equal to pi and 0 less than or equal to y less than or equal to 1. ഇങ്ങനെ ഇത് ബൗണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് R. Find the points in R where mod f of z has its maximum and minimum. f of z തന്നിട്ടുണ്ട് sin z, mod f of z അതായത് modulus of sin z. modulus of sin zൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ്, ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സെഡ് ആണ്. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതുപോലെ അനാലിറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് we have the y-axis. X and y. This is 0, 0 and we take here as pi 0 and this is 0, 1. And this point is pi 1.
സോ ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ. 0 0, അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to പൈ ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ. സിമിലർലി 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, that is y equal to 0, y equal to 1, അതിനിടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ. സോ വി ഗെറ്റ് എ റെക്ടാങ്കിൾ as the region R. Now modulus of f of z equal to sin z. So mod f of z equal to modulus of sin z. We have a result sin square z equal to modulus of sin square z equal to അല്ലെങ്കിൽ modulus of sin square z അല്ല, mod sin z square. Mod sin z square equal to sin square z sin square x plus sin h square y. Sin square x plus sin h square y. So mod sin z equal to root of sin square x plus sin h square y എന്ന് കിട്ടും. So modulus of f of z equal to mod sin z equal to root of sin square x plus sin h square y. ഈ mod f of z ന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അതായത് mod sin z ന്റെ മാക്സിമവും മിനിമവും ആണ് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ mod sin z മാക്സിമം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട്, ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുക, ദാറ്റ് ഈസ് sin square x മാക്സിമം ആവുക, അതുപോലെ sin h square y മാക്സിമം ആവുക. sin square xന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് x ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2, സൈൻ പൈ ബൈ 2 ആണ് 1 ആവുന്നത്. അതുപോലെ മിനിമം വാല്യൂ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം x ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 ആകുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ മിനിമം വരുന്നത് x ഈക്വൽ ടു 0, സൈൻ 0 വരും. അതുപോലെ x ഈക്വൽ ടു പൈ ആകുമ്പോഴും സൈൻ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. വേറെ വാല്യൂസ് കിട്ടും, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ആണ്. അതുപോലെ y 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 to പൈ ഈ ഇൻ്റർവെലിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ മാക്സിമം പൈ ബൈ 2 ആകുമ്പോഴും മിനിമം 0 ആകുമ്പോഴും പൈ ആകുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ ആണ്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് y ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം, അതായത് സൈൻ എച്ച് 1, സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ 1 മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും. അതുപോലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0, സൈൻ എച്ച് 0 ആണ്, 0 ആകുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ. സോ മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പൈ ബൈ 2 y 1. മിനിമം വാല്യൂ അടുത്ത പോയിന്റ് എക്സിന് 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്, 0യും പൈയും. വൈക്ക് ഒരു ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, 0 0യും പൈ 0യും ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സിലാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ് പൈ ബൈ 2 1 മിനിമം 2 പോയിന്റ്സിൽ വരും, 0 0ലും പൈ 0ലും. ഈ പോയിന്റ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. പൈ ബൈ 2 1, പൈ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് പൈ ബൈ 2, പൈ ബൈ 2 1 മീൻസ് എവിടെ വരും, പൈ ബൈ 2 1 ബൗണ്ടറിയിലാണ് ആ പോയിന്റ്. എന്താണ് ആറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് ആണ് വരും, ഈ 4 ലൈൻസ്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 2 1 ബൗണ്ടറിയിലാണ്. അടുത്തത് 0 0, അതും ബൗണ്ടറിയിലെ പോയിന്റാണ്, 0 0 ഈ പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്തത് പൈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റാണ്, അതും ബൗണ്ടറിയിലാണ്. സോ മാക്സിമം മിനിമം ബൗണ്ടറിയിലാണ് occur ചെയ്യുക. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് mod f of z is at pi by 2 1, it is on the boundary. Minimum values of mod f of z is at 0 0 and pi 0. All points are on boundary. Okay, thank you.